अस्सलामु अलैकुम आदाब, मैं खुद याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हैदराबाद में गोड टूर ऑफ इंडिया, पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम। आदिलाबाद ज़िले में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ से पोलिंग सामान की रवानगी, कल होगी पोलिंग। बेला डिस्ट्रीब्यूशन मरकज़ का ज़िला कलेक्टर ने किया दौरा, इंतखाबी अमले को मुस्तैद रहने की दी हिदायत। दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त। ड्यूटी के दौरान इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार पर ज़िला SP ने पुलिस अमले को दी मुख्तलिफ हिदायत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। और अब खबरों की तफसील। दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के हैदराबाद दौरे के पेश नज़र पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। कोलकाता में पेश आने वाली कशीदगी के तनाजुर में उपल स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई है। गोड टूर ऑफ इंडिया के तहत मेसी भारत के दौरे पर हैं। कोलकाता के सॉलिड लीग स्टेडियम में मेसी के जल्द रवाना होने पर शायकीन बरहम हो गए और बोतलें व कुर्सियाँ उछाल दी। इस पस मंज़र में हैदराबाद पुलिस अलर्ट हो गई है। उपल स्टेडियम में होने वाले फ्रेंडली मैच के मौके पर तकरीबन 3000 पुलिस एहलकारों के साथ सख्त बंदोबस्त किया गया है। 34 मकामात पर पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है, जबकि उपल स्टेडियम और उसके अतराफ CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। गोड इंडिया टूर 2025 के तहत भारत के दौरे पर आए फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी हैदराबाद पहुंच गए हैं। खुसूसी तैयारी के ज़रिए शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंड होने पर मेसी का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से मेसी सीधे फलकनुमा पैलेस रवाना हो गए। मेसी कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ मीट एंड ग्रेट फ़ोटो सेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर मेसी तकरीबन 250 अफराद से मुलाकात करेंगे। इस प्रोग्राम के बाद मेसी बराह रास्त उपल स्टेडियम जाएंगे, जहां वो फ्रेंडली मैच खेलेंगे। इतवार को होने वाले दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में ड्यूटी अंजाम देने वाले हर अफसर को इंतहाई एहतियात के साथ फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। ये बात ज़िला इलेक्शन ऑफिसर व ज़िला कलेक्टर राजा शीशा ने कही। हफ्ते के रोज़ इन्होंने बेला मंडल मरकज़ में वाक़ मकामी मराकिज़ सरकारी जूनियर कॉलेज में कायम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। इन्होंने बताया कि 700 इंतखाबी अमला और 150 पुलिस एहलकारों के सख्त बंदोबस्त के दरमियान पोलिंग अमल में लाई जाएगी। ज़िला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के इंतजाम का ज़मीनी सतह पर जायज़ा लेते हुए इंतखाबी सामान की तकसीम का मुआयना किया। डिस्ट्रीब्यूशन मरकज़ में पोलिंग अमले को दिए गए इंतखाबी मवाद का भी चेक किया। Ballot paper accounts, any copies is there? దయచేసి స్టేజ్ దగ్గర రండి సార్.
అది వచ్చేస్తే అన్నీ అయిపోయినట్టు సార్, ఇంకా రాలేదు సార్. నలుగురు ఎస్ఐలు సాంగడి, సిర్సాన పిఓలందరూ ఆరో కలవాలి సార్. పిఓని కూడా రిపోర్ట్ చేయాలి సార్. స్టేజ్ పక్కన కౌంటర్ ఉంది. బేలా మండల్ 6 సార్. మనం ఈరోజు బేలా మండల్లో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ అందరూ పోలింగ్ పార్టీస్ కూడా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. వారికి కావాల్సిన స్టాచ్యూటరీ నాన్ స్టాచ్యూటరీ మెటీరియల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా చెక్ చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు భోజనం కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మళ్ళీ స్టేజ్ 2 ఆరోకి మనం బ్యాలెట్ బాక్స్, తర్వాత బ్యాలెట్ పేపర్, తర్వాత ఫార్మ్ 9 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అన్నీ కూడా చెక్ చేసి మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ద్వారా క్లియర్ చేయించి బ్యాలెట్ బాక్స్ సంబంధించిన హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ కూడా మళ్ళీ చేసిన తర్వాత వారికి వితిన్ 1.5 అవర్లో మరి వారికి వాళ్ళ పోలింగ్ పార్టీస్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. సో చాలా మంచి ఏర్పాట్లు ఇక్కడ అందరూ అధికారులు కూడా చేశారు. సో నేను ఓటర్స్ అందరికీ కోరేది రేపు మార్నింగ్ 7 గంటల నుంచి 1 o'clock మరి పోల్ ఉంటుంది. సో దయచేసి మనం ఆల్రెడీ బిఎల్ఓస్ ద్వారా ఓటర్ స్లిప్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఓటు హక్కు రేపు తప్పకుండా వినియోగించుకోవాలి. మార్నింగ్ 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock ఎప్పుడైనా దయచేసి వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించండి. మళ్ళీ చివరు అందరూ 12 o'clock, 1 o'clock అట్లా మరి ఎక్కువ రష్ కూడా అవసరం లేదు. చాలా సఫిషియెంట్గా టైమింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క వార్డులో చూస్తే మరి ఎక్కువ ఓటర్ సంఖ్య కూడా లేదు. సో అందరూ కూడా సఫిషియెంట్గా వచ్చి క్యూ లైన్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కువ ఎక్కడైనా అవసరం లేకుండా అందరూ కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. దయచేసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకే వచ్చేటప్పుడు మీరు ఓటర్ స్లిప్తో పాటు ఏదైనా ఒక 18 రకాల డాక్యుమెంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోటో సంబంధించిన అవి తీసుకొని రావాలి కోరుతున్నాం. మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ అటువంటి ఏం క్యారీ చేయకండి. 100 meters, 200 meters రూల్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో పాటించాలి. తర్వాత ఇది బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఓటర్ హక్కు వినియోగిస్తారు కాబట్టి దాంట్లో మీకు స్వస్తిక్ ఏవైతే మార్క్ ఉంటాయో అవి ఇవ్వడం జరుగుతాయి. వాటికి సంబంధించిన మళ్ళీ ఏవైతే బ్యాలెట్ పేపర్లో బాక్స్ ఉంటాయి, సో మీకు నచ్చిన క్యాండిడేట్కి ఆ బాక్స్లో మీరు స్వస్తిక్ మార్క్ వేయాల్సిన ఉంటుంది. బ్యాలెట్ పేపర్లో మీరు ఈ సంతకం కానీ లేదు మీ పేరు కానీ అవి అస్సలు ఎక్కడైనా రాయకండి. మీ ఐడెంటిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్క్లోజ్ ఓన్లీ మనం ఎప్పుడు అంటే ఆ పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే అడుగుతారు. తర్వాత ఇండెలిబుల్ లింక్ మీకు అక్కడ వేస్తారు. సో సీక్రెసీ ఆఫ్ ఓటింగ్ కూడా అందరూ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి నేను కోరుతూ. ఎక్కువ శాతం మళ్ళీ బేలా మండల్లో మొత్తం పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ కూడా జరగాలి ఓటర్స్ అందరికీ కూడా కోరుతున్నాం. आदिलाबाद ज़िले में दूसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये बात मुताल्लिक़ अहदेदारों ने बताई। शहर में वाक़ रूरल मंडल परिषद दफ्तर में रूरल मंडल के 27 ग्राम पंचायतों में इतवार को होने वाली पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान को तैयार कर दिया गया। इसी मौजू पर मज़ीद तफसीलात हमारे ANN आदिलाबाद रीजनल कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण पेश करेंगे। సో ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు విచ్చేసినటువంటి పోలింగ్ సిబ్బంది అలాగే ఇచ్చిన రూట్ వైజ్ అందరూ ఒకసారి అందరూ కూడా ఇన్ఛార్జ్ లోకల్ ప్లీజ్ గైడ్ ప్లేసెస్ అందరూ ఇక్కడికి రావాలి. గైడ్ ప్లేసెస్ రూట్ మొబైల్ ఇన్ఛార్జెస్ అందరూ సిబ్బంది గమనించగలరు. SC2352
BC 2710 వెయిట్ చేస్తున్నారు. రూట్ నంబరు 8లో 1లో లేరు సార్. దయచేసి సంబంధిత రూట్ నంబర్ 7 రండి. ఎంపీడీ ఆఫీస్ కౌంటర్ నంబర్ వైజ్ లేవు ఇక్కడ. చేయడం జరిగింది. దయచేసి అక్కడ డిస్ప్లే చేయబడినటువంటి చోట మీ యొక్క వివరణ మీ రూట్ మొబైల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ చెక్ చేసుకోండి, పిలిపియండి, ఫోన్ చేసి 10 minutes సార్. నెంబర్ 3 చూసుకో మంగళ్ సింగ్. మేడం మేడం సైడ్ రండి. వెళ్ళకుండా సమస్య ఆఫీస్ లోపలికి వచ్చి మీరు కాన్ఫిడెన్షియల్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలి సార్. ఆర్ఓస్ గారు, మధ్య లక్ష్మణ సార్, రాధాకృష్ణారెడ్డి గారు, ఐటప్ వచ్చి చెక్ చేస్తున్నారు. ఒక ఎగ్జామ్ స్టెప్ ఆబ్సెంట్. బీట్సరి ఆరో గారు, రెండవ సాధారణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సెకండ్ ఫేజ్ పోలింగ్ సందర్భంగా ఇటు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపుగా 8 మండలాల్లో అయితే రెండవ విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఇటు బేలా, జైనత్, బోరజ్, సతనాల, ఆదిలాబాద్ రూరల్, అలాగే తాంసీ, భీంపూర్ మండలాలతో పాటు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల కేంద్రంలో ఏదైతే వీటికి సంబంధించి 27 గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించి పోలింగ్ సామర్థ్యం ఏదైతే ఉన్నదో దాదాపుగా 8 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి అయితే ఇక్కడ సామాగ్రిని పంపిణీ చేస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం నుంచి ఇక్కడ సామాగ్రి పంపేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మనతో పాటు అధికారులు ఉన్నారు, వారిని అడిగి ఆదిలాబాద్ రూరల్కి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి, ఆదిలాబాద్ రూరల్కి సంబంధించి ఓవరాల్గా ఎన్ని గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి, ఈ యొక్క పోలింగ్ సామాగ్రి ఎప్పటి వరకు తరలి వెళ్ళిపోతుంది? ఓకే సార్, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండల్లో 27 జీపీలలో 228 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దానికి అనుకూలంగా మేము ఆర్ఓలను 27 మందిని పెట్టాము, పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ని 228 మందిని పెట్టాము, అలాగే అదర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్స్ని 289 మందిని కేటాయించడం జరిగింది. అలాగే 8 కౌంటర్స్ పెట్టాము. ఆ కౌంటర్స్కి ఇన్ఛార్జ్గా రూట్ ఆఫీసర్గా జోనల్ ఆఫీసర్స్ పెట్టాము. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మెటీరియల్ తీసుకుంటా ఉన్నారు 10 గంటల నుంచి. ఇప్పుడు 1 గంట లోపల అందరికీ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తాము. వాళ్ళు అవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత భోజనం చేస్తాము. ఇక్కడే భోజనం కూడా అరేంజ్ చేశాము. భోజనం చేసి మేము బస్సులు కూడా అరేంజ్ చేశాము ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా. అట్లాగే ఆర్టీసీ బస్సు వెళ్ళని కాడ జీపులను కూడా అరేంజ్ చేశాము. వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు 1:32 వరకల్లా డిస్పర్స్ అయిపోతారు. 4 వరకల్లా వాళ్ళ డెస్టినేషన్ చేరుకునేటట్టుగా చూసి సేఫ్గా చేసేసి మేము ఇవన్నీ ప్రక్రియ అంతా ఈరోజు 4 గంటల వరకల్లా కంప్లీట్ చేసేస్తాం. అలాగే రేపు ఉదయం ఎన్ని గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది? ఆ తర్వాత పోలింగ్ అనంతరం ఈ యొక్క ఓట్ల లెక్కింపు కూడా ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుంది? రేపు ఉదయం 6:30కి మాక్ పోలింగ్ జరుగుతుంది సార్. 7 గంటలకు కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ పోల్ జరుగుతుంది. అలాగే 1 o'clock వరకే ఉంటుంది పోలింగ్. 7 గంటల నుంచి 1 o'clock వరకు. 1 o'clock తర్వాత
2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. ఫస్ట్ వార్డ్ మెంబర్స్కి అయిపోతుంది, తర్వాత సర్పంచ్కి అయిపోతుంది. వాళ్ళందరూ గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. తర్వాత ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా జరిగి అందరికీ సర్టిఫికెట్లు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే సాధారణంగా ఇదంతా జరగడానికి, ఈ ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తి కావడానికి ఎంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది? అంటే ఇటు కౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి దాదాపుగా సర్పంచ్ల విజేతలు ప్రకటించి అధికారికంగా ప్రకటించడానికి ఎంత టైం పట్టే అవకాశం? ఎస్, దాదాపు మనకు ఉన్నటువంటి 27 గ్రామ పంచాయతీలలో ఎక్కువ శాతము ఒక్కొక్క వార్డుకి 100 లోపలే మనకు ఓటర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక 4 జీపీలలో యాపల్గూడ, చాందా, లాండసాంగ్వి, తంతోలి ఇట్లాంటి పెద్ద పంచాయతీలనే 200 వరకు ఓటర్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడ కొంచెం టైం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. లేదంటే మనకు 4-5 గంటల లోపల చిన్న పంచాయతీలలో ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. మొదటి విడత సంబంధించి దాదాపుగా అర్ధరాత్రి వరకు కూడా కౌంటింగ్ సాగినటువంటి సందర్భంలో అంత పెద్ద పంచాయతీలు మన ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలంలో లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే మేము వార్డు మెంబర్స్ని ఒకటేసారి 3 టేబుల్స్ పెడుతున్నాం అన్నట్టు. 2 లెక్క 3 టేబుల్స్. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వార్డ్ నెంబర్ 1 అయినాక 2 చేయడము, 3 చేయడం చేశాము. కానీ నిన్న కలెక్టర్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు సార్, ఒకటేసారి వార్డు నెంబర్ 1, 2 సైమల్టేనియస్గా చేసేటట్టుగా అరేంజ్మెంట్ చేసుకోండి. వీలైతే 3 రౌండ్ టేబుల్స్ కూడా చేసేటట్టుగా చేసుకోండి. అలాగే సర్పంచ్ కూడా 1000 మందికి ఒక టేబుల్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్స్ సైమల్టేనియస్గా చేసుకొని త్వరగా కంప్లీట్ చేయండి అని ఆదేశించడం జరిగింది సార్. చివరిగా ఓటర్లకు ఏ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు? ఓటర్లందరూ నిర్భయంగా, నిష్పక్షపాతంగా, ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ధైర్యంగా వచ్చి ఓటులో పాల్గొనాలని మేమందరం కోరుకుంటా ఉన్నాం జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫున. అది ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలానికి సంబంధించి 27 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈ యొక్క పోలింగ్ సామాగ్రి అయితే ఇక్కడ నుంచి తరలి వెళ్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. మధ్యాహ్నం వరకు అంతా కూడా ఈ సామాగ్రి తరలించే ప్రక్రియ అంతా కూడా పూర్తవుతున్నట్టుగా, సాయంత్రం 4 గంటల వరకు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుని రేపు ఉదయం 6:30కు మాక్ పోలింగ్, అలాగే 7 గంటలకు పోలింగ్ జరిపి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు అయితే పోలింగ్ జరిపిన తర్వాత కౌంటింగ్ చేపట్టేటటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తిగా చేసినట్లయితే అధికారులు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, आदिलाबाद నుంచి. आदिलाबाद ज़िले में पहले मरहले में 6 मंडलों में पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई और इसी तर्ज पर दूसरे मरहले में भी इंतहाई पुरअमन अंदाज में पोलिंग मुनक़्क़िद करने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये बात आदिलाबाद ज़िला एसपी अखिल महाजन IPS ने कही। हफ्ते के रोज़ इन्होंने आदिलाबाद ज़िला मरकज़ में वाक़ रूरल मंडल परिषद दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर आदिलाबाद रूरल मंडल के 8 ग्राम पंचायतों में मुनक़्क़िद होने वाली पोलिंग ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान और अमले के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इन्होंने हिदायत दी कि पोलिंग और काउंटिंग के अमल को नहायत चौकसी के साथ अंजाम दिया जाए और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़यात पेश न आए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। గౌరవనీయులు జిల్లా ఎస్పీ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎవరెవరు రాలేదు వచ్చేసి రిజర్వ్ కూడా చాలా మంది కూర్చోబెట్టారు. రిజర్వ్ వాళ్ళు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. ఫేజ్ 1లో ఎలక్షన్ జరిగినాయి, దానిలో నేను చేయలేదు సార్, నాకు డ్యూటీ పడలేదు. ఫస్ట్ ఇది అనుకోండి, ఇది ఒక పోలింగ్ లొకేషన్. ఈ పోలింగ్ స్టేషన్ రూమ్స్ రిసీవ్ ఎక్కడ కావాలి? ఆ గేట్ ఉంది కదా, ఆ గేట్ దగ్గర కావాలి. బట్ లోపల సైడ్ పెద్ద గేట్స్ ఉన్నాయి, దానిలో చిన్న గేట్ ఉంటుంది. ఆ చిన్న గేట్ గుర్తుంది. ఒక పెన్ పర్సన్ తీసుకొని పోయారు. నేను పెన్ తీసి పక్కన పెడితే అతను మళ్ళీ పెన్ పట్టుకొని మళ్ళీ మంచిగా చేయాలి. ఆ మంచిగా అది చెక్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి, ఒక్క పర్సన్ కూడా వదలకుండా పోవాలి. వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి. ఎక్కడైనా మన ఉమెన్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చేస్తారు. ఎక్కడెక్కడ ప్రతి దానిలో లేదు. సో ఎక్కడెక్కడ లేదంటే వాళ్ళు ఏఎన్ఎం అండ్ ఆశాట్లాడి 2 hours డ్యూటీ. ఇప్పుడు మనలాగా ఓపిక, మనలాగా డిసిప్లిన్ వాళ్ళకి ఉండరు. సో వాళ్ళు 10 hours చేయాలి అంటే వాళ్ళకి కష్టం, ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ అట్లా ఉండరు. మనం చేయగలవచ్చు, బట్ వాళ్ళు చేయడానికి వీలు కాదు. సో వాళ్ళకి డివైడ్ చేసి 2 hours ఈమె చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 2 hours ఈమె చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒక తప్పు చూసింది ఏంటి అంటే, ఆ పోలింగ్ ఈ లొకేషన్, ఇప్పుడు లైన్ ఉండాలి. ఈ స్టేషన్, ఈ రూమ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఈ రూమ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు లైన్ పెట్టాలి అంటే ఈ గేట్ నుంచి ఇక్కడ రావాలా, లేకపోతే లోపల నుంచి చూశాను. సో దయచేసి ఆ గేట్ నుంచి లైన్ కావాలి. ఆ లోపల ఎవరైనా లైన్కి ఉండకూడదు.
లైన్ లోపల ఎంతమంది ఉండొచ్చు. సో ఈరోజు మన పోలింగ్ సంబంధించి వాళ్ళ ఫోర్స్కి ఈరోజు మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ నుంచి వాళ్ళు పోలింగ్ లొకేషన్స్కి పోతారు. రూట్ మొబైల్స్ ఈరోజు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారు. దాదాపు మనం 960 మెంబర్స్ మనం ఫోర్స్ వాడుతున్నాము. దీనిలో మన జిల్లా స్పెషల్ పార్టీ, టీజీఎస్పీ బటాలియన్ మరియు కొన్ని 35 మెంబర్స్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు మరియు మన జిల్లా ఫోర్స్ ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యారు. వాళ్ళకి మనం బ్రీఫింగ్ నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రతి పోలింగ్ లొకేషన్లో క్రిటికల్ పోలింగ్ లొకేషన్కి మనం 3 నుంచి 10 మంది కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడైనా పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది, కాపర్ల, తాంసీ, ఇది జయనత్, బెల్లా, లక్ష్మీపూర్ ఇంపార్టెంట్ విలేజెస్ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి వాళ్ళకి ఫ్రిస్కింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ జనాలందరితో మనవి దట్ మొబైల్ ఎవరు తీసుకురాకండి, ఏమైనా పెన్, వాటర్ బాటిల్స్ ఏం అక్కడ అలౌడ్ లేదు. ఆ పోలింగ్ లొకేషన్ చుట్టుపక్కల హౌజెస్ ఎవరిది ఉన్నాయంటే ఎవరికి బయట వాళ్ళకి రానివ్వకండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ కేసెస్ నమోదవుతుంది. విక్టరీ ర్యాలీ ఎవరు తీయడానికి లేదు. విక్టరీ ర్యాలీ ఎవరైనా తీస్తే మళ్ళీ కేసెస్ నమోదవుతుంది. 100 మీటర్స్ 200 మీటర్స్ లైన్ మీరు అందరు పాటించుకోవాలి. ఆ 200 మీటర్స్ లైన్ ముందు లోపల వచ్చి మీరు వెహికల్ తీసుకురావడానికి లేదు. 5 కంటే ఎక్కువ మంది గ్యాదర్ కావడానికి లేదు. ఇది కాకుండా కూడా మనం కొన్ని లొకేషన్స్ ఎక్కడైనా లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో గొడవ అయినాయి, అది ఐడెంటిఫై చేశాము. 20 అట్లా లొకేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఒక్కొక్క విలేజ్లో ఒక ఎస్ఐ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ పెట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు అదే విలేజ్లో ఉంటారు, మఫ్టీలో తిరుగుతారు. ఏమైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తే వాళ్ళు పట్టుకుంటారు, కేసు నమోదు చేస్తారు. దాదాపు ఇప్పటి వరకు 30 వరకు కేసెస్ ఎలక్షన్ కోడ్ రిలేటెడ్ కేసెస్ మన జిల్లాలో నమోదైనాయి. అండ్ వాళ్ళు బైండ్ ఓవర్ కూడా ప్రతిసారి బైండ్ ఓవర్ అవుతారు. దాదాపు 500 to 600 మెంబర్స్కి మనం బైండ్ ఓవర్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్ చాలా పీస్ఫుల్గా జరిగినాయి. ఈ సెకండ్ ఫేజ్ కూడా మనం పోలీస్ సిబ్బంది అందరు రెడీ ఉన్నారు టు మేక్ श्योर दैट इलेक्शन पीसफुल ఉంటుంది. निर्मल असम्बली हल्के में इतवार को होने वाले दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये बात ज़िला कलेक्टर अभिलाष अभिनव और ज़िला एसपी जानकी शर्मिला ने बताई। मकामी जूनियर कॉलेज मैदान में मुतल्लिक़ा मराकिज़ को पोलिंग का सामान रवाना कर दिया गया। इन्होंने कहा कि पहले मरहले में निर्मल ज़िले में इंतखाबात को कामयाबी और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद किया गया और दूसरे मरहले के इंतज़ामात को भी कामयाब बनाने के साथ साथ पुरअमन माहौल में अंजाम दिया जाए। ఏజెంట్ పాసులు కానీ రాణాపూర్ చీకరెట్టుది కల్వేద లంగడాపూర్ వెంగాపేట్ రూట్ ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ అవసరం ఉంటే ఇక్కడ సెల్లార్ దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకో. లోపలికి అనుమతించకూడదు. ఇబ్బందికి గమనిక మీకు కేటాయించినటువంటి బస్సుల వద్ద సిద్ధంగా ఉండగలని కోరుతున్నాం. హ్యాపీగా వెళ్ళండి, హ్యాపీగా రిటర్న్ ఉండాలి. తరఫు నుంచి ఎస్పీ గారు కాన్ఫిడెంట్ ఉంటాము. ఆల్ దృష్టికి తీసుకురండి. మీకు ఇప్పుడు ఆల్ ద బెస్ట్ విష్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అధికారులకి అలాగే పోలీస్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్ చాలా చక్కగా మంచి కోఆర్డినేషన్తో ఏ రకమైన ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా జరుపుకున్నాం. అలాగే సెకండ్ ఫేజ్ ఇప్పుడు రెడీ ఉన్నాము. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్లో నేను కలెక్టర్ గారు అక్కడ ఖానాపూర్లో ఇలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇంటరాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పోలింగ్ సిబ్బంది చెప్పారు, ఆయనకి 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మేడం, చాలా ఎలక్షన్స్ చూశాను, ఇంత పక్కా ఆర్గనైజ్ చేసింది ఇదే ఫస్ట్ టైం అనేసి. ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. ఐ కంగ్రాచులేట్ కలెక్టర్ గారు ఫర్ ద మంచి ఇచ్చారు మీకు. అలాగే పోలీస్ తరఫు నుంచి కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు రాకుండా మీకు మంచి కోఆర్డినేషన్ చేయడానికి అందరినీ అరేంజ్ చేశాము. కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చాము. సో మంచి కోఆర్డినేషన్తో మనం ఫెయిర్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్షన్స్ జరిపించుకోవాలని కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी जमात में दाखिले के लिए तहरीर इम्तिहानात मुनक़्क़िद किया गया। इतवार के रोज़ शहर के एक प्राइवेट स्कूल में मुनक़्क़िद JNV एंट्रेंस टेस्ट में तलबा ने जोश व खरोश के साथ शिरकत करेंगे।
ఇదేనా हल्का शमील आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. सोया फसल की फौरी खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसान सड़क पर धरने पर बैठ गए। हफ्ते के रोज़ बोध मार्केट यार्ड में किसानों ने एहतजाज किया। इन्होंने मुतालबा किया कि तकरीबन 10,000 क्विंटल सोया को फौरी तौर पर ख़रीदा जाए। किसानों ने ऐलान किया कि ज़िला कलेक्टर की आमद तक एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। किसानों का कहना था कि मेहनत से उगाई गई फसल को किसके हाथ फ़रोख्त किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा और सभी किसान शदीद उलझन का शिकार हैं। జై జవాన్
निर्मल ज़िले में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात की पोलिंग के लिए सख्त और मुनज़्ज़म इंतजाम किए गए हैं। ये बात ज़िला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने कही। हफ्ते के रोज़ इन्होंने पुलिस अफसरान और अमले के साथ शहर में इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने बताया कि पोलिंग मराकज़ पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए 800 पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। PS ఆఫీసర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు వెపన్ డ్రా చేసుకొని వెళ్ళాలి. పాస్పోర్ట్స్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు కన్సల్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి. ఏ మండలంలో అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేడం ఇప్పుడు అందరూ అలాగే ఉండండి. మీ అందరికీ ఇప్పుడు ఈ 5 మండలాలకు సంబంధించిన రూట్ మొబైల్లో ఉన్న మన సోన్ PS స్టాఫ్ మాత్రమే వెపన్ తీసుకోరు. బయట నుంచి ఒక ASI ఉన్నాడు అనుకో, మన కానిస్టేబుల్ అన్నమాట, మన కానిస్టేబుల్ డ్రా చేసి ఆల్ ర్యాంక్స్ ఆఫ్ పోలీసెస్ ప్రాణం పెట్టి పనిచేశారు మొన్న. ఇవాళ రేపు జరగబోయే ఈ ఎలక్షన్స్లో కూడా అట్లాగే చేసుకుందాము. ఇంకోటి కూడా నేను ప్రతిసారి చెప్పేది ఒకటి చెప్తాను, లేట్గా అయినా కూడా ఉండండి. ఎక్కడైనా గొడవ అవుతుంది అంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోకుండా లేట్గా కాసేపు ఆ రోజు కొంచెం లేట్గా ఉండడం మంచిదా లేదా 10 రోజులు అక్కడే పడి ఉండడం మంచిదా అన్నది ఆలోచించుకోండి. మనం వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఏదైనా గొడవ అయితే 10 రోజులు అక్కడే పికెట్లు వేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, నా డిపార్ట్మెంట్కి ఏం చెడ్డ పేరు రాకుండా ఈ శాంతి పద్ధతులను పరిరక్షించవలసిన బాధ్యత నాకుంది, ఫెయిర్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్షన్స్ జరిగించే బాధ్యత నాకుంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనసులో గట్టిగా సంకల్పం చేసుకొని పనిచేస్తారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. అయినా కూడా అందరూ ఇమ్మీడియట్గా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ చెప్పండి, ఇది చిన్నదే కదా నేను మేనేజ్ చేసేద్దాం కదా అనుకుంటే ఇట్ మే టర్న్ ఇంటూ బిగ్ థింగ్. పెద్దగా అయిపోతుంది, అది మీరు చేయలేని పరిస్థితికి వెళ్తుంది. అప్పుడు మేము కూడా ఏం చేయలేము. చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మాకు చెప్తే అది మేము దాన్ని డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయడమా లేకపోతే సెట్ చేయడమా ఏం చేయొచ్చు అన్నది చేస్తాం. సో మొన్న SB వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు. ఇమ్మీడియట్గా ఎక్కడికక్కడికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు. అలాగే SIలు CIలు మెన్ होमगार्ड्स। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के वांकड़ी मंडल में MPDO पर इल्ज़ाम लगाते हुए BRS की तायद याफ्ता वांकड़ी सरपंच और वार्ड मेंबरान ने ज़िला कलेक्टर से शिकायत की है कि नायब सरपंच के इंतखाबी अमल को क़वायद के ख़िलाफ़ अंजाम दिया। इनका इल्ज़ाम है कि जब नायब सरपंच के इंतखाबात में दोनों तरफ बराबर वोट पड़े तो सरपंच की राय लिए बगैर MPDO ने अपने मनपसंद ग्रुप के उम्मीदवार को नायब सरपंच मुंतखब कर दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि क़वायद के ख़िलाफ़ मुंतखब किए गए नायब सरपंच के इंतखाब को मनसूख करके दोबारा नायब सरपंच का इंतखाब कराया जाए। ఫస్ట్ ఏమైందంటే ఏడుగురు మెంబర్ల మైన అలాగలా అయిపోయింది. ఓకే, ఆయన పార్టీకి 7 ఉన్నారు, మా పార్టీకి 7 ఉన్నారు. అయితే మేము తులసి అనే క్యాండిడేట్ని మేము ఉపసంపద చేస్తామని అనుకున్నాం. మేము కాకపోతే మేము వీళ్ళకి నుంచి మెంబర్లకు రాసుకున్నాం. MPDO ఏమడిగిందంటే వాళ్ళకి 7 ఉన్నారు, మీకు 7 ఉన్నారు, మరి మీకు మద్దతు ఎవరిస్తారా అని అడిగేది. ఇంకొకరు కావాలి అంటే ఆయన ఊసిన సార్ లేదా సార్ అంటే సర్పంచ్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు అని అన్నారు. దాని మీదకి వెళ్ళి సర్పంచ్ క్యాండిడేట్ లేదు, నాకు సర్పంచ్ ఎట్టిస్తారు క్యాండిడేట్ అనేది మాట్లాడితే మమ్మల్ని విలువలేదు, ఏం లేదు, మేమైతే మాత్రం తులసమ్మకే మేము మద్దతు ఇస్తామని అన్నాం. పెట్టినాం సార్ రూమ్లకు తీసుకెళ్ళారు. మేము 7 వార్డ్ నంబర్స్ ఉంటిమి. ఫస్ట్ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత సర్పంచ్ది ఓటక్కు ఉంది అని తర్వాత మళ్ళా అన్నారు. తర్వాత సంతకాలు పెట్టినాం, అన్నీ అయిపోయింది. తులసిబాయి ఉప సర్పంచ్ అని అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత సర్పంచ్ ఓటక్కు ఉంది అన్నారు. మళ్ళీ తర్వాత బయటికి వెళ్ళొచ్చి సర్పంచ్కి మళ్ళీ ఓటక్కు లేదు, ఈ ఎన్నికలు మళ్ళీ ఇట్లా కాదు, మళ్ళీ వేరే విధంగా చేద్దామని మళ్ళీ అట్లా చేసిర్రు. మమ్మల్ని అందరినీ మేము అట్లా ఒప్పుకోమన్న తర్వాత మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరినీ మిమ్మల్ని ఓటు హక్కు రద్దు చేస్తాము, మీకు చేయలేపకుంటే ఇట్లా అని మళ్ళీ తర్వాత చెప్పారు। निर्मल ज़िले के कड़म मंडल के अड़दमपुर ग्राम पंचायत हदूद में वाक़ गोपालपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले भीमैया के कत्ल से मुतालिक तफसीलात CI अजय ने बताई। इन्होंने कहा कि 10 तारीख की निस्फ शब उसी गांव के नरेश ने अपने भाई मोती मल्लेश के साथ मिलकर भीमैया को लकड़ी से मारकर कत्ल कर दिया और लाश को गांव के करीब जंगलाती इलाके में ले जाकर जला दिया। मकतूल की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अपनी मां के साथ रिहाइश पजीर हैं। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि
मंत्रों के बहाने भीमिया का कत्ल किया गया। सीआई अजय ने मजीद तफसीलात मीडिया को बताई। అది కూడా తీసి మొత్తం కింద పోయి వేడి ఉందా అదే ఇంకా రాత్రి మొత్తం మంట ఉండేది ఇప్పటికీ ఉన్నది నిప్పులేదు। मंत्रियाल जिले के वेमनपल्ली मंडल के बीजेपी सदर मधुकर की मौत के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए अहल खाना ने सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। मधुकर की मौत को 2 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से मुलजिमीन की गिरफ्तारी ना होने पर अहल खाना ने सवाल उठाया। उनका कहना था कि मधुकर की मौत के ज़िम्मेदार सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस आंखें बंद किए हुए है। अहल खाना ने पुलिस हुक्काम से अपील की कि फौरी तौर पर जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। కారణమైన నిందితులు ముగ్గురు రుద్రపట్ల సంతోష్ కుమార్ నిందితులు ఈరోజు వెనుపల్లి మండలంలో తిరుగుతుండగానే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయని పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నది। వాళ్ళని వెంబడే అరెస్ట్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం। ఏట మధుకర్ గారు గత 10వ నెల 10 తారీఖు 2025 రోజున మళ్ళీ ఆత్మహత్య చేసుకుని కాంగ్రెస్ నాయకుల ఒత్తిళ్ల కారణంగా తప్పకుండా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయకుంటే మేమైతే ధర్నా ఏదైతే ఏట మధు గారి చావు కారణమైన నిందితులు గత 2 నెలల నుంచి పరారీలో ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తూ ఫోన్లు తర్వాత అన్ని A to Z కార్యక్రమాలు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు। అదే క్రమంలో నైట్ ఎలక్షన్ ప్రచారంలో భాగంగా నైట్ 10 గంటలకు వచ్చి బాంబులు పేల్చుకోవడం జరిగింది। వాళ్ళు సంబరాలు చేసుకున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పోలీసు సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అంతా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ మా ఏదైతే మధు గారి కుటుంబంలో వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు, అందుకని వాళ్ళ ప్రాణానికి హాని ఉంది, రవి ఫ్యామిలీకి ప్రాణానికి హాని ఉంది కాబట్టి తక్షణమే స్పందించి పోలీస్ శాఖ అరెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళను। లేని పక్షంలో మేము ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। అదే కాకుండా ఏదైతే మేము పేదలం దళితులం మా భర్తలు ఆ విధంగా ఏదైనా అఘాయిత్యాల పాల్పడి ఉంటే మమ్మల్ని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు, భార్యను కుటుంబాన్ని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు, వాళ్ళ భార్య కూడా విచ్చలవిడిగా గత 10 రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నది। ఆమెను మేము ఈరోజు అడ్డుకుంటాం। ఏ విధమైన ఏ పోలీస్ శాఖను ఆమె సేవ్ చేస్తారో మేము అప్పుడు చూస్తాం, అప్పుడు మేము మాట్లాడుతున్నాం। తప్పకుండా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయకుంటే మేమైతే ధర్నా పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। खतीब डॉक्टर आदिल ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि जन्नत का हासिल होना ख़ुद एक अजीम कामयाबी है, मगर जन्नत के तमाम नेमतों में से बड़ी और बुलंद तरीन नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत में दाखिल होने के बाद मोमिनीन को बेशुमार खुशियाँ और नेमतें नसीब होंगी। ख़तीब डॉक्टर आदिल ने मज़ीद कहा कि सबसे बड़ी खुशी उस वक्त हासिल होगी जब अहले जन्नत को अपने रब का दीदार नसीब होगा। दीदार इलाही वो रूहानी मसरत है जो जन्नत की हर नेमत पर गालिब होगी। यही वो लम्हा होगा जिसमें ईमान की तकमील और बंदगी का असल सिला ज़ाहिर होगा। इसलिए एक मोमिन की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और ऐसे अमाल अंजाम देना है जो उसे जन्नत और दीदार इलाही तक पहुँचाए।
तब भी अल्लाह रहम करता है। आज इंसान इंसान पे रहम नहीं करता, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की सबसे बड़ी नियामत इंसान ये समझता है, दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार रहा है वो जिंदगी को अपनी नियामत समझ के गुजारता है और कहता है कि माल और दौलत तो मेरे लिए दुनिया की नियामत है, लेकिन दुनिया की नियामत भी तेरे लिए तू समझता है, लेकिन दुनिया की नियामत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की क्या है? तो बताओ कि अल्लाह की नियामत क्या है और जन्नत में क्या नियामत है। अभी आपको मैं बताता चला हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने जो जन्नत में नियामतें बनाया, अल्लाह तबारक ताला फरमाया कुल हो जा तो जन्नतें बनती चलेगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबqa वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और सारी की सारी कायनात को फना कर देगा और बाकी रहेगा तो अल्लाह का जलाल बाकी रहेगा। फिर यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला फरमाते जन्नतें कैसी थी? हुर मक़सूरातुन फिल ख़ियाम फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये जन्नतें हो जा तो अल्लाह ताला फरमाया कुल हो जा तो हो गई। लेकिन जन्नत में सबसे बड़ी नियामत क्या है, मैं आपको बताता चलूं। सबसे बड़ी नियामत क्या है? जन्नत के महलात नहीं, जन्नत के बागात नहीं और जन्नत नहीं। अगर जन्नत में अगर सबसे बड़ी नियामत है तो बताओ कि जन्नत में अगर नियामत पाना चाहता है तो सबसे बड़ी नियामत अल्लाह का दीदार है। जिसको अल्लाह का दीदार हुआ तो वो सबसे बड़ी नियामत पाएगा। वो जन्नत का महल नहीं चाहेगा, जन्नत के नशोनुमा बाग नहीं चाहेगा, जन्नत की ग़िज़ाएं नहीं चाहेगा, जन्नत की ग़िज़ाएं नहीं मांगेगा, जन्नत की नहरें नहीं मांगेगा। अगर एक बार देख लेगा तो अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नियामत है। जब अल्लाह का दीदार को अगर नसीब होगा तो सारी कायनात उसके लिए बेकार है और सारी कायनात को नहीं पसंद करेगा और जन्नत को भी पसंद नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी नियामत है तो अल्लाह का दीदार है। तो अल्लाह का दीदार पाने वाले बन जाओगे तो इबादत करने वाले बन जाओ और अल्लाह को जानने वाले, अल्लाह को मानने वाले बन जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले बन जाओ। तो यकीन मानो कि अल्लाह का दीदार आपको भी मुझे भी नसीब हो। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में गोड टूर ऑफ इंडिया, पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम। आदिलाबाद ज़िले में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। डिस्ट्रीब्यूशन मराकिज़ से पोलिंग सामान की रवानगी, कल होगी पोलिंग। बेला डिस्ट्रीब्यूशन मरकज़ का ज़िला कलेक्टर ने किया दौरा, इंतखाबी अमले को मुस्तैद रहने की दी हिदायत। दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त। ड्यूटी के दौरान इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार पर ज़िला SP ने पुलिस अमले को दी मुख्तलिफ हिदायत। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।